راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام راہ زندگی، اپنی میزبان عظمیٰ یونس کے سنگ۔ بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بالکل خیریت سے ہوں گے، اور خدا تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ برکت، ترقی اور کامیابی عطا فرمائے، برکتوں کے دروازے آپ کے لیے کھولے، اور آپ کا ہر ایک دن خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے ہوئے گزرے، آمین۔ سامعین، ہمارے ارد گرد کا ماحول ہمیشہ ہمیں اثر انداز کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا کچھ نہ کچھ رد عمل ہوتا ہے، اور نہ صرف ہمارا بلکہ جانوروں اور یہاں تک کہ پودوں کا بھی۔ اور اسی بات پر تحقیق کرنے کے لیے پی ایچ ڈی کے کچھ طالب علموں نے پاپولر کے پودے کو لیا کم کھاد والی جگہ سے اور اسے زیادہ کھاد والی جگہ پر لگا دیا۔ اسی طرح سے انہوں نے زیادہ کھاد والی جگہ سے ایک پاپولر کا پودا لے کے اسے کم کھاد والی جگہ پر لگا دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ زیادہ کھاد والی جگہ سے لیا گیا پودا کم کھاد والی جگہ پر جا کر بھی خوب اچھے سے نشو نما کر گیا، اور کم کھاد والی جگہ سے لیا گیا پودا زیادہ کھاد والی جگہ پر بھی جا کر نہیں پھول پایا، بڑھ نہیں پایا۔ تو اس کی وجہ تھی ان کی جینیاتی یادداشت، ان کی فطرت۔ اور بالکل ایسا ہی ہم انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ جب ہم کسی نئے ماحول میں جاتے ہیں تو ہمیں اچھے لوگ بھی ملتے ہیں اور برے لوگ بھی، لیکن کچھ لوگ بڑی جلدی سے برے لوگوں کا اثر لے لیتے ہیں اور انہی کی جیسی عادات کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اگر انہیں اپنے جیسے اچھے لوگ نہ بھی مل پائیں تو وہ اکیلے رہنے پر گزارا کر لیتے ہیں، لیکن بری صحبت کا حصہ نہیں بنتے، اور ایسے ہی لوگ دوسروں کے لیے مشعل راہ بھی بنتے ہیں، خدا تعالیٰ کو خوش بھی کر پاتے ہیں اور خدا کی طرف سے مبارک بھی ٹھہرتے ہیں۔ آئیے ابھی پروگرام میں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے تلاوت کلام مقدس سنتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح نے فرمایا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تمہیں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ پس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بے شک ہمارا خدا بہت مہربان ہے، ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور جو کچھ بھی ہم اس سے مانگتے ہیں وہ اپنے رحم سے، اپنے فضل سے ہمیں عطا کرتا ہے، اور اس سب کے بدلے وہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزاریں اور ہمیشہ اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں۔ آئیے ابھی خدا تعالیٰ ہی کی حمد و ثنا کرتے ہوئے مل کر سنتے ہیں گیت میں خدا کی ثنا گاؤں گا۔ میں خدا کی ثنا گاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا، میں فتح یاب ہوں برسر آب ہوں، میں فتح یاب ہوں برسر آب ہوں، وہ ہے بخشش میری، وہ میرا بھاگ ہے، وہ ہے بخشش میری، وہ میرا بھاگ ہے، وہ میرا زور ہے، وہ میرا راگ ہے، وہ میرا زور ہے، وہ میرا راگ ہے، اس کی تعظیم لب پہ صدا لاؤں گا، میں خدا کی ثنا گاؤں گا، حمد اس کی کیے جاؤں گا،
हमदिया गीत हमने सुन लिया और अभी प्रोग्राम राह जिंदगी के सामीन की जानिब से बहुत ही मोहब्बत से भेजे गए खतूत, SMS और फेसबुक कमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। और सबसे पहला खत मेरे पास मौजूद है अब्दुल गफूर कैसर साहब, ताहिर मुनीर ताहिर साहब और चौधरी फहीम नूर साहब की जानिब से। आप कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी जोशुआ जी की मेजबानी में सुना, बहुत पसंद आया। खास तौर पर इब्तदाई गुफ्तगू आपको बहुत अच्छी लगी जो लेबर डे के हवाले से थी। मजीद आप कहते हैं कि कुदरत के करिश्मे में बनी इसराइल कौम के मुतालिक, हजरत मूसा के मुतालिक मशहूर वाकयात को सुना, बहुत ही अच्छा लगा और बरकत भी बहुत मिली। दीगर तमाम सिलसिले जिनमें मौसीकी हादसात से बचाव शामिल है वो भी आपको बहुत पसंद आए। अब्दुल गफूर कैसर साहिब, ताहिर मुनीर ताहिर साहिब और चौधरी फहीम नूर साहिब प्रोग्राम राह जिंदगी को सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकालकर हमें हाथ से खत लिखने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चक जुमरा से खत लिखते हैं मुनीर असलम साहिब और आपने प्रोग्राम सुना आदिल मुश्ताक साहब की मेजबानी में, जिसमें आपको तिलावत कलाम मुकद्दस, हमदिया गीत सुनकर बहुत बरकत मिली। सराय के ड्रामा भी पसंद आया और आप सारी राह जिंदगी की टीम के लिए दुआ करते हैं। मुनीर असलम साहिब, आपके खत के लिए आपका बहुत शुक्रिया और हमारी दुआ है कि खुदा हमेशा आपको बहुत बरकत अता फरमाए। असद मुराद साहब कहते हैं कि प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, उज़्मा यूनुस की मेजबानी में तिलावत कलाम मुकद्दस, हमदिया गीत और खतूत और SMS के सिलसिले आपको बहुत पसंद आए। नदब सलीम साहब लिखते हैं पेशावर से और आप कहते हैं कि 8 और 9 मई का प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, बहुत खुशी भी हुई, बरकत भी मिली, इल्मी और मालूमाती प्रोग्राम था, बहुत अच्छा लगा। नदब सलीम साहिब, प्रोग्राम को सुनने के लिए और खूबसूरत सा तबसरा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चाहते हैं कि आप इस सिलसिले को इसी तरह से जारी रखें। अजमल बशीर मेतला साहब लिखते हैं बहावल नगर से और आपने भी आदिल मुश्ताक साहब की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, जिसमें आपको इब्तदाई गुफ्तगू बहुत पसंद आई। शुक्रिया आपका अजमल बशीर मेतला साहब। जफर इकबाल साहब लिखते हैं सियालकोट से और आप कहते हैं कि ड्रामा चिरागे राह हजरत यूसुफ की जिंदगी के हवाले से बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया। जफर इकबाल साहब, ड्रामा चिरागे राह आपको पसंद आया, बरकत का बाइस बना, हमें अच्छा लगा। आपके इस मैसेज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अदनान साहब लिखते हैं फैसलाबाद से और आपने प्रोग्राम राह जिंदगी तमाम तर मेजबानों की जुबानी सुना, वो भी आपको बहुत पसंद आया। हिकमत के मोती, ईमान का बानी, ये सब प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छे लगे। मोहम्मद अदनान साहब, सभी प्रोग्राम्स को सुनने के लिए और खूबसूरत से अल्फाज में सराहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। राय वलायत खरल साकी साहब लिखते हैं सैयद वाला ननकाना साहिब से और आपने प्रोग्राम राह जिंदगी सुना जोशुआ जी की मेजबानी में, जिसमें आपको कुदरत के करिश्मे बहुत पसंद आया। खतूत और SMS का सिलसिला बहुत अच्छा लगा और आप राह जिंदगी की सारी टीम के लिए दुआ गो हैं। राय वलायत खरल साकी साहिब, आपके इस मैसेज के लिए, राह जिंदगी से इस कदर मोहब्बत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर तबसरा करते हैं प्रिंस अफजल शाहीन साहब, कहते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। गुलाम सरवर बलोच साहब कहते हैं उज़्मा यूनुस की अच्छी मेजबानी में बेहतरीन शो। अमजद खान साहब कहते हैं वेरी नाइस। प्रिंस अफजल शाहीन साहब कहते हैं नाइस। तो आप सभी साथी जिन्होंने लेटर्स भेजे, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और फेसबुक पर कमेंट्स किए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी के खतूत और SMS और तबसरों को पढ़कर हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई है और हम चाहते हैं कि आप इस सिलसिले को इसी तरह से जारी रखें। और अभी मैं चाहती हूँ कि वो तमाम तर सामीन जो प्रोग्राम राह जिंदगी के साथ राब्ते में नहीं है, पता नोट फरमा लीजिए और जरूर हमसे राब्ता कीजिएगा। आप हमें फोन कॉल करेंगे जिसके लिए नंबर है 0333482596 व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कीजिएगा या फिर मैसेज भेजिएगा और उसके लिए नंबर है 03053377 हाथ से खत लिखने के लिए पता है, पोस्टल एड्रेस है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। फेसबुक ID है PCRM फैसलाबाद के नाम से और YouTube चैनल है पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। उम्मीद करते हैं कि आप जरूर हमसे राब्ता करेंगे और अपने तबसरों, मैसेजेस और खतूत के जरिए से प्रोग्राम राह जिंदगी को जरूर सराहेंगे। आइए अभी हम सुनेंगे ड्रामा चिरागे राह, जिसमें हजरत यूसुफ की जिंदगी के हवाले से किस्त नंबर 6 पेश खिदमत है, मिलकर सुनते हैं। ओ इब्रानी यूसुफ, मेज को दरख्त के नीचे रख दो।
کرسیاں بھی جناب؟ ہاں ہاں، کیا تمہارے مالک فوتیفر اور میں زمین پہ بیٹھیں گے؟ عبرانی، وہ سرکاری حساب کتاب تیار کر لیا؟ جی ہاں، اور آج صبح گھر کا بھی۔ خوب خوب، میز پہ رکھ دو، قلم اور دوات بھی۔ بہت اچھا جناب۔ اوہ، مالک آ گئے۔ سلام حضور۔ سلام سلام مختار۔ بیٹھے مالک، سب کھاتے مکمل ہیں جناب۔ خوب، سپاہیوں کے راشن پر زیادہ خرچ تو نہیں ہوا؟ 3 مہینوں سے سرکاری حساب کتاب ٹھیک آ رہا ہے، گھر کا بھی ٹھیک رکھو۔ ضرور جناب، اب پہلے سے بہتر ہوگا۔ شاید، لیکن امید نہیں۔ معاف کیجیے حضور، نوکرانی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کی بیگم کا کوئی پیغام ہے؟ بولو لڑکی، کیا بات ہے؟ بیگم صاحبہ نے ہاں بولو۔ بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ دوپہر کے کھانے کے بعد ان سے ضرور ملیں۔ پھر وہی بات، میرے پاس کوئی وقت نہیں، وہ جانتی ہے۔ اسے کہہ دو کسی طرح اپنا دل بہلائے۔ اچھا جی، اچھا آقا۔ اچھا ٹھہرو ذرا، میں لکھ کر دیتا ہوں۔ اب مختار، یہ گھر کا حساب کتاب دیکھو ذرا۔ اچھا، تو خرچے لکھ لیے ہیں۔ یہ کیا لکھا ہے؟ مٹھائی 30 سیر؟ جناب دکھائیں ذرا۔ یہ کب منگوائی تھی؟ جی، وہ عبرانی سے پوچھتا ہوں۔ یوسف، کب خریدی تھی بتاؤ نا ذرا۔ جی ہاں جناب، پچھلے ہفتہ منگوائی تھی، دعوت کے لیے۔ لیکن دعوت میں تو صرف میری بیوی کی سہیلیاں تھیں، کوئی 30 کے قریب۔ جی ہاں جناب، منگواتے وقت غلطی ہو گئی۔ مختار، یہ تمہاری غلطی ہے، غلام کی نہیں۔ اتنی زیادہ کیوں منگوائی؟ تو مختار، یہ برانی کی وجہ سے حساب کتاب آگے سے بہتر ہوا ہے۔ جی ہاں میرے آقا، پچھلے 3 ماہ سے میری مدد کر رہا ہے سرکاری حساب کتاب میں، اور اس ماہ گھر کے حساب کتاب میں بھی۔ کیونکہ یہ عبرانی حساب کتاب اچھی طرح کر لیتا ہے۔ میں تمہیں کوئی اور کام دوں گا، کیوں نہ؟ عبرانی، آج سے گھر کا سارا انتظام تمہارے ہاتھ میں ہے، سارا۔ علی جا۔ ہاں مختار، بتاؤ کیا بات ہے؟ نوکرانی ابھی تک کھڑی ہے جناب، بیگم صاحبہ کے لیے پیغام کے انتظار میں۔ ہاں، قلم اور کاغذ دو۔ یہ لو لڑکی، اپنی مالکن کو دے دینا۔ اوہ، میرے ناخن، آج ان پر نئی پالش لگاؤں گی۔ سرخ نہیں، میرا خیال ہے سنہرا۔ ٹھیک ہے، سنہرا خوب چمکے گا دھوپ میں۔ مالکن، اندر آ جاؤ۔ بیگم صاحبہ، وہ مالک نے… ہاں بتاؤ، کیا کہا انہوں نے؟ یہ خط دیا ہے مالکن۔ ادھر آؤ، کھڑکی کے نزدیک۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ کھڑی رہو۔ جی بیگم صاحبہ۔ اپنا دل بہلاؤں، مصروف ہوں۔ اپنا دل بہلاؤں، کہتا ہے اپنا دل بہلاؤ، مصروف ہوں۔ اس کی یہ مجال۔ وہاں بیٹھا ہے، میری کوئی پرواہ نہیں، دیکھو اسے۔ خادمہ، ادھر آؤ ذرا، کھڑکی کے پاس۔ جی بیگم صاحبہ۔ وہ نوجوان غلام کون ہے جو میرے شوہر فاتفار سے باتیں کر رہا ہے؟ عبرانی، یوسف بیگم صاحبہ۔ کئی سال سے وہ سپاہیوں کے لیے کام کرتا تھا اور اب وہ مختار کی بھی مدد کرتا تھا۔
حساب کتاب رکھنے میں. خوبصورت جوان ہے، شہزادے کی طرح. اور ہاں بیگم صاحبہ، آقا نے اسے یہاں بلا لیا ہے، گھر کا انتظام بھی اسے دے دیا ہے. اچھا، اسے مختار بنا دیا ہے. خوب. تو اب جاؤ جاؤ، کپڑا لے کر آؤ اور صفائی کر دو. یہ ٹکڑے باہر پھینک دو. اچھا مالکن. تو میرے شوہر فاتفار نے اس عبرانی کو گھر کا مختار بنا دیا ہے. میرا خیال ہے کمرے کے لیے نئے پرتوں، نئے قالینوں کے لیے اسی سے بات کروں. سب کام لوں گی اس سے. ہاں فاتفار، اب میں ضرور اپنا دل بہلاؤں گی، تمہیں تنگ نہیں کروں گی. بہن جلدی، مالکن کے آنے سے پہلے پہلے صفائی کر لیں برآمدے کی. ابھی باہر نہیں آئیں گی جب تک عبرانی غلام کام کر رہا ہے ان کے پاس. ارے خاموش، اپنا کام کرو. بس بیگم صاحبہ صرف خوش رہتی ہیں جب وہ کام کرتا ہے ان کے پاس. ہاں، سب جانتے ہیں، 6 مہینے سے سب نے دیکھا ہے. بیگم صاحبہ تو اسے پاس ہی رکھتی ہیں، بس آقا فاتفار نہیں جانتے. خاموش، بہن ایسی باتیں نہیں کہتے. یوسف عبرانی مالکن کے گھر کا مختار ہے اور مالکن عبرانی کی مختار. تمہیں اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. تمہیں بتا دوں، عبرانی صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے. واہ، سب ٹھیک ہو گیا. یوسف، اب تم جا سکتے ہو. جی آقا فاتفار. اور ہاں، جانے سے پہلے آگ میں کچھ لکڑیاں ڈال دو. اچھا جناب. تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ جناب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے یوسف؟ نئے کپڑے چاہیے؟ میں جانتا ہوں تم. نہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں. تو پھر کیا بات ہے؟ جناب مجھے بیرکوں میں واپس بھیج دیں، وہاں میں آپ کی زیادہ خدمت کر سکتا ہوں. مجھے کہیں اور لگا لیں جناب. کہیں اور لگا لوں؟ پاگل ہو گئے ہو؟ مجھے تمہاری یہی ضرورت ہے. جناب کیا سپاہیوں کے لیے بیرکوں میں کوئی کام نہیں؟ مجھے ادھر ہی لگا دیں. وہاں کام ٹھیک ہو رہا ہے. یا پھر اپنی زمینوں پر بھیج دیں، ادھر اچھی طرح کام کروں گا آقا. زمینوں پر؟ لو، مجھے تو گھر کے کام کاج اور انتظام کے لیے تمہاری ضرورت ہے، لیکن تم گھر چھوڑ کر دوسری جگہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ جناب کیا میں نے تمہیں سارے گھر اور گھر کی ہر چیز کا مختار نہیں بنایا؟ کیا میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا؟ جناب میں بس جانا چاہتا ہوں، یہاں سے جانا چاہتا ہوں آقا. بس یوسف، چپ رہو. تم یہیں رہو گے گھر میں. یوں حضرت یوسف کے مالک کی بیوی بار بار انہیں بدی پر مائل کرتی ہے، لیکن وہ خدا تعالیٰ سے محبت اور اس کے خوف کی وجہ سے بدی سے باز رہتے ہیں اور گناہ آلودہ ماحول میں بھی متاثر نہیں ہو پاتی. اپنی فطرت کو برقرار رکھتے ہیں خدا تعالیٰ سے اپنی محبت کی وجہ سے، اور پھر خدا تعالیٰ بھی ان کو بے حد سرفرازی عطا کرتے ہیں. آئیے ابھی سنتے ہیں سلسلہ آئینہ، جس میں امن اور بد امنی کے درمیان ہو رہی ہے نوک جھوک. ہم بھی سنتے ہیں اور خوب لطف اندوز ہوتے ہیں. آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے نا آشنا رہتے ہیں، لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے. آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے؟ مسٹر امن، اب آپ یہاں سے اٹھیں اور 9-2-11 ہوتے ہوئے نظر آئیں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں زیادہ دیر اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتی. دیکھو بدامنی، اگر تم مجھے برداشت نہیں کر سکتی تو خود یہاں سے چلی جاؤ. اٹھو. میں کہاں سے چلی جاؤں؟ یہ علاقہ میرا ہے،
तुम्हारा भी यहाँ कोई काम नहीं? तुम ज्यादा मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करो, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ कर रख दूंगा। वाह रे, अल्लाह की शान। जाओ पहले अपना मुंह धो कर आओ। बड़े आए मेरा मुंह तोड़ने वाले। तुम चीज क्या हो? मेरा मुकाबला करने की कोशिश करोगे तो मुंह की खाओगे। मैं क्या चीज हूँ ये तुम अपने आप से पूछो। पहले अपने गरेबान में झांको तो तुम्हें अपनी मक्कारी नजर आ जाएगी। मेरे ही कंधे पर सवार होकर तुम मुझसे ऊंचा होने की कोशिश कर रही हो। मैं कितने सुकून से था, तुमने अपनी अयारी से मेरी दुनिया में हलचल मचा कर रख दी है। ये तो अपनी अपनी पहुंच की बात है। तुम में इतना दम कहाँ कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। हर वक्त ऊँगते रहने वालों को इसी तरह ठोकरों से उड़ा दिया जाता है। खुदा से डरो बदअमनी। भोले भाले लोगों को अपने जाल में फांस कर तुम अपनी जागीर में इजाफा करती जा रही हो। अरे कितनी जगह चाहिए आखिर तुम्हें? जगह की बात मत करो मिस्टर अमन। मैं तो पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहती हूँ। और ये तुम किन भोले लोगों की बात कर रहे हो? मुझे आगे बढ़ने में मदद देने वाले लोग तो बहुत तेज हैं। बड़े बड़े तजर्बाकार जहन मेरे लिए काम कर रहे हैं। मैं बहुत ऊंचे जहनों की पैदावार हूँ। हाँ, यही तेज ऊंचे जहन और तजर्बाकार दिमाग ही तो मासूम लोगों के लिए वबाल जान बने हुए। तुम्हारी तरक्की में चंद मफाद परस्तों का फायदा है, जबकि मेरी जरूरत तो तमाम दुनिया को है बदअमनी। मैं मुआशरे और हर तबके की ख्वाहिश हूँ। और सिर्फ ख्वाहिश ही रहोगे। मुआशरे में फैलने के लिए जिस तेजी की जरूरत होती है वो तुम में कहाँ। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरी आमद से तूफान बर्पा हो जाता है अमन। और तुम इतनी सुस्ती से चलते हो कि मेरी की हुई वारदात तक पहुँचने के लिए तुम्हें कई हफ्ते बल्कि महीने लग जाते हैं। अब बताओ, ऐसी सुस्ती और हडहरामी का दौर है ये? बदअमनी, मैं सुस्त और हडहराम नहीं हूँ। मैं बहुत तहम्मुल मिजाज और हर कदम सोच समझ कर उठाने का आदी। हाँ, इसीलिए तो तुम सोचते रह जाते हो और मैं अपना काम कर लेती हूँ। और फिर तुम्हारे पास सिवाय पछतावे और आंसू बहाने के और कुछ नहीं होता। खैर, अब इतना भी ना इतराओ। मैं भी अभी खत्म नहीं हुआ। लोग मेरे मतलाशी हैं। वो दुनिया में हमेशा मेरी हुकूमत देखना चाहते हैं बदअमनी, मेरी हुकूमत। हुकूमत के ख्वाब तो तुम ना ही देखो तो बेहतर है। हुकूमत करने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत होती है। क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम हुकूमत का इंतजाम संभाल सको? मुझे खत्म करने का ख्वाब तुम्हारे साथ ही मर जाएगा बदअमनी। मैं पहले से कुछ कमजोर ही सही, मगर मुझ में अपने दिफा की भरपूर ताकत है। तुम्हें मेरी दुश्मनी महंगी पड़ेगी। बाकी बातें छोड़ो अमन। शुक्र है तुमने अपनी कमजोरी को तो तस्लीम किया। वैसे एक बात बताऊं, जो कमजोर हो जाता है आखिर एक दिन खत्म हो जाता है। मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता, ये तुम्हारी भूल है बदअमनी। हवाई फायर मत करो अमन। ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो और हकीकत की आंख खोलो। अपने इर्द गिर्द देखो, तुम्हें हर तरफ मेरा दौर नजर आएगा। हर तरफ नहीं, सिर्फ चंद जगहों पर तुम मजबूती से काबिज हो चुकी हो बदअमनी, मगर हर जगह कहना सरासर गलत है। मैंने इसीलिए कहा था कि हकीकत की आंख से देखो, मगर शायद तुम हकीकत से नजर मिलाना ही नहीं चाहते। आंखें बंद रखोगे तो खुशफहमी में मुब्तला रहोगे और यही खुशफहमी तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। नहीं, खुशफहमी नहीं बदअमनी। तुम जरा अपने और मेरे बारे में लोगों से राय तो लो। देखो, लोग तुम्हें पसंद करते हैं या मुझे। पसंद नापसंद को छोड़ो, ये बताओ तुम ज्यादा तरक्की कर रहे हो या मैं? जिस चीज की मांग ज्यादा होती है वही फरोग पाती है। मैं ताकत में, जहानत में और दुनियावी मांग में तुमसे कहीं बेहतर हूँ और तुमसे बहुत आगे भी हूँ। तुम्हें शायद इस चीज का अंदाजा नहीं कि मैं किस तेजी से फैल रही हूँ। तुम मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकते। मुझसे मुकाबला करोगे तो हार जाओगे। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि मुकाबला किए बगैर ही तुम मेरी जीत को कबूल कर लो और मुझे खुशामदीद कहो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। अब मेरा अगला निशाना तुम हो। अब मेरा निशाना तुम हो। क्या हम इस बुराई के जाल से बच सकते हैं? उम्मीद करते हैं कि सिलसिला आईना में जो अमन और बदअमनी के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी वो आपको जरूर पसंद आई होगी। सामईन, आगाज में बात हो रही थी बुरे माहौल में भी अपनी अच्छी फितरत को बरकरार रखने के बारे में। तो ये काम हमेशा बहुत आसान नहीं होता, बल्कि मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती है और बहुत दफा दुरुस्त रास्ते पर होने के बावजूद भी तंज़ो मलामत और लोगों की बिला वजह की मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग इस सब को बर्दाश्त कर जाते हैं
वो अकेले रहना भी सीख जाते हैं और खुदा ताला की नजर में भी मकबूल ठहरते हैं। और यही वो लोग हैं जिनकी बाबत खुदा ताला कहते हैं कि वो ऐसे दरख्त की मानिंद होंगे जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। जिस काम में भी वो हाथ लगाएंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा और सरफराजी दूंगा। अभी प्रोग्राम राह जिंदगी पहुंचता है अपने इख्तिताम को, लेकिन उससे पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे खुदा ताला के हुजूर और मिलकर करेंगे दुआ। कादिर मुतलिक आसमानी बाप, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, जब आप हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो तौफीक बख्श दीजिए खुदावंद, हम भी हर तरह के माहौल में आपकी दी गई ताकत से खुदावंद अपनी फितरत को, अच्छी फितरत को बरकरार रखने पाएं। खुदावंद पाक खुदा, सभी सामीन के लिए आपसे इल्तिजा करते हैं, सबों को बरकत दीजिए, अपने हाथ को बढ़ाइए और तमाम तर मुश्किलात को हल कर दीजिए। खास तौर पर दुआ करते हैं राय वलायत खरल साकी साहिब की बेटी के लिए, खुदावन उन्हें मुकम्मल तौर पर सेहत याबी अता फरमाइए। हमारे मुल्क पर अपने रहम वाले हाथ को बढ़ा दीजिए और मुल्क में अमनो अमान हो। इस दुआ को हम मांग लेते हैं खुदावन यसु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। अभी आपकी मेजबान उज़्मा यूनुस प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है। उम्मीद करती हूँ कि अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।